Morning students, in last lecture we have completed first chapter atomic structure. So in this lecture we will start second chapter in the syllabus, that is one valence electron system. In that we will see introduction to the one valence electron system. So in the last chapter we have seen state of an electron in an atom is specified by 4 quantum numbers. So in that chapter we have studied various atomic numbers, that is principal quantum number n, orbital quantum number l, magnetic orbital quantum number ml, spin magnetic quantum number ms. That is, we have studied 4 different quantum numbers which are very important in this atomic and molecular physics syllabus. So in this chapter we will see the various points, that is Pauli's exclusion principle, electronic configuration, spectral notation of quantum states, spectra of single valence electron atom. So this is all about the points in this chapter. So we will cover all these points in this lecture series. So to understand the structure of an atom, it is necessary to know the distribution of electrons in different shells or subshells. So in that chapter, first chapter, we have studied dependent on value of n, that is principal quantum number n, we will decide the different shells or subshells. So there are various shells, that is K, L, M, N, O, P respectively, depending on the value of n. And after that we have studied the different subshells, that is S, P, D, F. These subshells are dependent on the value of orbital quantum number L. So these are the different distribution of electrons in the different shells or subshells. So in this lecture we will see in general, every electron in an atom presents or prefer to enter into the lowest possible energy state of an atom. So if this is true, then all electrons will enter in the lowest possible energy state. So this situation does not exist in the nature. So for this we will see the Pauli's exclusion principle in detail, and also the electronic state of an atom. So let us start. We have studied these are the 4 different quantum numbers in last chapter. So what is n? Is the principal quantum number having values starting from 1, 2, 3 up to infinity. This quantum number defines the orbit number and orbit size. This is the L, orbital quantum number having value 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. Okay, this value of n, that is 1, gives us a K subshell. This is 2, gives us a L subshell. This is 3, gives us, so like this way. Orbital quantum number L having values 0, 1, 2, 3 up to up to n minus 1. So this is orbital quantum number arises due to the orbital motion of electrons around the nucleus. So this orbital quantum number gives us a value 0, 1, 2, 3 up to n minus 1, that is L. 0 denotes S subshell, 1 denotes P subshell, 2 denotes D subshell, 3 denotes F subshell respectively. According to value of L, we can give this name, that is subshells S, subshell P, L, D, F respectively. Next we have seen the quantum number, that is orbital magnetic quantum number L having values minus L to plus L. Okay, or plus L to minus L. This quantum number arises due to the different orientations of a electron while while
atom is placed in external magnetic field. This electron revolves or precise about their axis, and this magnetic quantum number gives us a different orientations of the electron in space. So this is the all about orientations in space. This magnetic quantum number, orbital magnetic quantum number, gives us a orientations of electron in space. And this is the spin magnetic quantum number, gives us a spin of the electron. When the electron placed in external magnetic field, this electron gives us a two different spin magnetic quantum number value, that is plus half and minus half. Okay, these all four quantum numbers is very important in this chapter, and we have to define electron state of an atom. For that we have require these all quantum numbers and values of these all quantum numbers. So we will move further and we will discuss in this lecture, that is Pauli's exclusion principle. Very important point in this chapter, that is Pauli's exclusion principle. So this is the most important point. We will start from statement of this Pauli's exclusion principle. Statement. What is the statement of this Pauli's exclusion principle? We have learned this in 12th standard or also in FYBSc. What statement says? No two electrons, no two TWO, two electrons in the same atom can have all the quantum numbers same. So this is the statement of this Pauli's exclusion principle, that is no two electrons in the same atom can have all the quantum numbers same. Which quantum numbers? N, L, M, L and MS. These four quantum numbers can have all the quantum numbers. All the quantum numbers means all four quantum numbers same. म्हणजे असा कुठलाही ॲटमची कुठलीही एखादी स्टेट नसते, म्हणजे एक स्टेट एका ॲटममध्ये की त्या ॲटमच्या स्टेटमध्ये चारीच्या चारी इलेक्ट्रॉन सेम असतात. कसे असतात? सेम नसतात. कुठलेच चारी इलेक्ट्रॉन सेम नसतात. म्हणजे काय? एक स्टेट आहे ॲटमची, सपोज n = 1 आपण कन्सिडर केलं. n = 1 म्हणजेच काय? त्यावेळेस L किती असेल, त्यावेळेस ml किती असेल आणि ms किती असेल. म्हणजेच काय? पॉलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलमध्ये आपण काय बघतोय, तर हे चारीच्या चारी ॲटम क्वांटम नंबर सेम नसतात एखाद्या ॲटमच्या स्टेटमध्ये. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ॲटम कॅन हॅव ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स सेम. म्हणजे चारीच्या चारी क्वांटम नंबर सेम नसतात. म्हणजेच एक कुठला तरी डिफरंट असतो. एक कुठला डिफरंट असेल तर हा डिफरंट असेल. का? तर त्याच्या स्पिनमुळे डिफरंट असेल. म्हणून कुठल्या ॲटमच्या स्टेटमध्ये कुठलेही म्हणजे चार जे क्वांटम नंबर असतात ते सेम नसतात. म्हणजेच बघा, जर n = 1 असेल तर Lची व्हॅल्यू किती असेल तर 0 आणि mlची व्हॅल्यू पण कशी असते 0 आणि पण ms काय असेल प्लस हाफ. आपण दुसऱ्या स्टेटमध्ये गेलो, एकच ॲटमची स्टेट आहे 1, त्यावेळेस n = 1च असेल, पण L पण 0 असेल, ml पण 0 असेल, पण स्पिन चेंज होईल. किती होईल तर मायनस हाफ. अशा व्हॅल्यूज येतील. आपण बघूयात मग कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज आहेत. तर बघूयात आपण. This principle puts certain restriction on the values of four quantum numbers. Okay, this principle puts the certain limitations on the values of four quantum numbers.
these all quantum numbers. काय लिमिटेशन्स आहेत? when this principle is applied for the atom the following conclusions are made. कुठले कुठले कन्क्लुजन्स महत्त्वाचे आपल्याला बघायचे तिथं तर for the given principle quantum number n there can be no more than 2n² इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये पण बघितलेलं आहे की 2n² इलेक्ट्रॉन्सची कॅपॅसिटी आहे एखाद्या स्टेटची. एखाद्या शेलची कॅपॅसिटी किती असते तर 2n². एवढेच इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये ऑक्युपाय होतात. दिस इज द कॅपॅसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल. सो दिस इज द 2n² इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड इन दिस particular state of an atom. So this is the second conclusion. There can be any 2 of 2l plus 1 electrons with the given values of L. म्हणजे त्याच्यामध्ये फक्त काय असतील देअर कॅन बी 2 of 2l plus 1 electrons with the given values of L. These are the two main conclusions of this Pauli's exclusion principle. For the given principle of quantum number n there can be no more than 2n² values. म्हणजे पर्टिक्युलर प्रत्येक गिवन म्हणजे एनच्या प्रत्येक व्हॅल्यूसाठी किती तुम्हाला 2n² फक्त इलेक्ट्रॉन्स काय मिळतील त्या प्रत्येक स्टेटमध्ये मिळतील ॲटमच्या. सेकंड कन्क्लुजन काय आहे तर देअर कॅन बी एनी 2 of 2l plus 1 इलेक्ट्रॉन्स विथ द गिवन व्हॅल्यू ऑफ L. म्हणजे एवढेच इलेक्ट्रॉन त्याच्यामध्ये ऑक्युपाय होतील 2 of 2l plus 1 प्रत्येक एलच्या व्हॅल्यूसाठी. कुठल्या व्हॅल्यूसाठी तर प्रत्येक एलच्या व्हॅल्यूसाठी. हे दोन मेन कन्क्लुजन्स आहेत. मग आपण बघूया जर n is equal to 1 असेल तर काय होते. फॉर n is equal to 1 कुठलाही एखादा ॲटम असेल तर त्याच्यामध्ये हे 4 क्वांटम नंबर्स प्रेझेंट असणारच आहेत. कुठलं n, l, ml अँड ms. फॉर गिवन व्हॅल्यू ऑफ n म्हणजेच काय nची व्हॅल्यू जर 1 असेल तर आता 2n² बघितलं आपण. आपल्याला माहिती आहे कुठलंही एखादं शेल असेल तर त्याच्यामध्ये किती नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाय होऊ शकतात तर 2n². व्हॉट इज एन प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर अँड हॅविंग व्हॅल्यूज हिअर 1 ओनली. सो 2 into 1² that is only 2 electrons can occupy in this atom or in this state. At that time n is equal to 1. So what is the value of n is 1. 2 electron 2 state only present in this particular atom. n is equal to 1. 2 states मिळतील आपल्याला. ओके. मग त्या 2 स्टेट्समध्ये काय म्हणजे काय तर कुठलाही एखादा आयटम असेल तर त्याच्यामध्ये 4च्या 4 हे क्वांटम नंबर्स काय असतील प्रेझेंट असतील. आणि मग जर n is equal to 1 असेल एक स्टेट आपण डिफाईन करायचे झालं तर 2 स्टेट्स असतील. त्यावेळेस किती असतो L 0 असतो. ml काय असेल तरी 0च असेल. पण ms व्हॅल्यू काय असते +½ परत आपण दुसरी स्टेट डिफाईन केली ह्याची इलेक्ट्रॉनची ॲटमची दुसरी स्टेट आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये काय होतं n is equal to 1च आहे. L पण सेमच राहील. ml पण सेमच असेल पण स्पिन आहे तो चेंज तो काय असेल -½ म्हणून काय बघितलं आपण जर nची व्हॅल्यू जर 1 असेल त्यावेळेस मिळणाऱ्या ज्या सबशेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील तर 2 म्हणजे 2 स्टेट्स मिळतील आपल्याला. म्हणजे आपण असं बघतोय 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील म्हणजे एक असा असेल आणि एक असा असेल. बरोबर. ही जी स्टेट आहे ती ह्या इलेक्ट्रॉनची आहे आणि ह्या डाऊन स्पिनचा जो इलेक्ट्रॉन आहे त्याची ही स्टेट आहे. मग हा जो अप स्पिन आहे
त्याची ही स्टेट आहे, म्हणजेच तिथं एन किती असेल 1, एल 0 असेल, एम एल 0 असेल, पण स्पिन कसा आहे हाफ. पण हा जो इलेक्ट्रॉन आहे सगळ्या व्हॅल्यू एनची 1 आहे, एलची 0 आहे, एम एलची पण स्पिन डाऊन आहे, म्हणून मायनस हा असं आपण बघतोय. जर एन इज इक्वल टू 2 असेल तर काय होईल बघा, एन इज इक्वल टू 2, मग तसं त्यावेळेस काय होईल आपल्याला 2n² बघतोय आपण, म्हणजेच काय 2 × 2 चा स्क्वेअर म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला मिळतील तिथं प्रेझेंट 8. आणि मग त्याच्या किती स्टेट्स असतील तर 8 स्टेट्स मिळतील आपल्याला, म्हणजे 8 पॉसिबल व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतील. बघूयात आता. एन आहे, परत काय बघतोय आपण एल, एम एल आणि एम एस. कुठलाही ॲटम आपण कन्सिडर केला तरी त्याच्यामध्ये हे चारीच्या चारी क्वांटम नंबर्स काय असणार आहेत, सेम प्रेझेंट असणार आहेत, सॉरी. आणि हे काय होतं, फक्त त्याच्या इथं आपण बघितलं तसं ह्या स्टेटमध्ये काय आहे, हे क्वांटम नंबर्स आहेत. पण दुसरी स्टेट आहे त्याच्यामध्ये कसे स्पिन कसा आहे, त्याचा अपोजिट स्पिन आहे. म्हणजेच काय चारीचे चार क्वांटम नंबर सेम आहेत का इथं, हे 3 जरी सेम असले तरी हा शेवटचा क्वांटम नंबर सेम आहे का, नाही. म्हणून आपण काय म्हणतो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द ॲटम कॅन हॅव ऑल द क्वांटम नंबर्स सेम, म्हणजे कुठलेच क्वांटम नंबर्स सेम नसते. 3 जरी असतील तर हा चौथा आहे का, नाही. म्हणजे आपण 3 फक्त डिफाईन करू शकतोय का, कुठलाही ॲटम जर आपल्याला ॲटमचं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जर डिफाईन करायचे असेल तर त्याच्यामधले चारीचे चारी ॲटम आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत. हे 3च असं ॲटम कन्सिडर करून चालतात का, नाही. हा सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट क्वांटम नंबर आहे. त्याच्यामुळे एक सुद्धा स्टेट आपण कन्सिडर केली तर हे त्याचे 4 ॲटम आहेत, बरोबर, 4 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, आणि हे त्याचे 4 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे त्याच्या दोन्ही पण ज्या काही स्टेट आहेत त्या काय असणार आहेत, काय नसणार आहेत, सेम नसणार आहेत. म्हणजेच काय, हे जे चारी चारी क्वांटम नंबर कसे नसणार आहेत, सेम नसणार आहेत, एक कुठला तरी डिफरंट आहे. जर सेम असतील तर ती इलेक्ट्रॉनिक्स ती जी इलेक्ट्रॉनची स्टेट आहे ती एक्झिस्ट नसणार आहे. म्हणून आपण असं बघत आहोत. आता एन इज इक्वल टू 2, जर आपल्याला एन इज इक्वल टू 2 असेल तर किती व्हॅल्यूज मिळतील, 8. आणि मग 8 व्हॅल्यूज म्हणजे काय, एन किती आहे बघा 2 असं 8 वेळा येईल, 3 आणि 2 5 6 7 8, बरोबर. इथं बघूयात आपण, एन इज इक्वल टू जर 2 असेल तर n is equal to 2, we will get 8 values, that is n 8 values, and the quantum numbers 4 nl ml ms. किती आहे n ची व्हॅल्यू 2, 8 पॉसिबल व्हॅल्यूज मिळणार आहेत आपल्याला. ओके, एल किती असेल त्यावेळेस, एन 2 आता इथं बघा एलच्या व्हॅल्यू किती असेल त्यावेळेस 0 आणि 1. एम एलच्या व्हॅल्यू किती असतील, +1 0 -1. ओके, मागच्या लेक्चरला आपण बघितलेलंच आहे. जर एन 2 असेल, एलच्या व्हॅल्यू किती मिळतील आपल्याला पॉसिबल, 0 आणि 1. ओके, पण एम एल किती मिळेल आपल्याला, +1 0 -1. ओके, आपण एन जर 2 असेल, एकदा 0साठी आपण लिहूयात, 0. ही पहिली जी स्टेट आहे ती किती असेल, +12. परत आपण काय घेतलं, एलची व्हॅल्यू किती आहे, 1. परत पण एम एलची व्हॅल्यू आपल्याला किती मिळते, आता इथं बघितलं आपण याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन, ही स्टेट कंप्लीट झाली आपली एका शेलमधल्या. परत दुसरी शेल स्टार्ट होते की नाही, याच्यामध्ये असं असतं. परत डाऊन स्पिन, म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन झाले, 6 आणि ही 2 8. आता आपण काय करूया, ज्या स्पिनमधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत त्याची स्टेट आधी डिफाईन करून घेऊया. त्यावेळेस एल किती असेल, 1 असेल. एल 0 असतानाच्या मिळाले आपल्याला एक स्टेट, ह्या 2 स्टेट मिळाल्यात. आता 1 असताना किती स्टेट मिळतील, बाकीच्या 6, बरोबर. किती आहे,
इथं एल 0 आहे, पण आता इथं एल किती आहे 1. त्याच वेळेस एम एलच्या व्हॅल्यू किती असतात हो +1. अपस्पिनसाठी जे आहे ते -1 0. ओके, मग आपण इथं लिहूया एम एलच्या व्हॅल्यू +1 -1 0. तसंच इथं पण असतील +1 -1 0. इथं पण अपस्पिनसाठी पण व्हॅल्यू सेम आणि डाऊन स्पिनसाठी पण व्हॅल्यू सेम +1 -1 0. पण ज्यावेळेस अपस्पिन असतील त्यावेळेस व्हॅल्यू किती असते एम एसची +1/2. आणि ज्यावेळेस डाऊन स्पिन असेल त्यावेळेस व्हॅल्यू किती असते ह्याची एम एसची -1/2. म्हणून आपण पहिल्यांदा अपस्पिनसाठी लिहून घेऊया किती +1/2 +1/2 +1/2. परतचे काय आहेत -1/2 -1/2. ओके, हे 3 +1/2 आणि हे 3 -1/2. असे किती आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स मिळतील 8. अशी स्टेट आपण डिफाईन करू शकतो. जर सपोज n = 3 असेल तर तुम्ही लाईक दिस वे तुम्ही काय करू शकता, कॅल्क्युलेट करू शकता. सो दिस इज ऑल अबाउट द electronic state and about the Pauli's exclusion principle. Next point we will see in the next lecture. Thank you.